किसान वीरों, मैं गोबिंदर सिंह बतौर सॉयल कैमिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी सभावा निभा रहा। सो किसान वीरों, जी अज का जोड़ा अपना विषय हैगा वा गलबात का वो ये हैगा कि कणक की बिजाई दे विच DAP के बदलवें स्रोत साडे कोल की है। जिस तरह के साडे कोल पिछों कुछ समय आ रहे हैं कि किसान वीर थोड़े चिंतित है, थोड़ी जी उन्होंने चिंता कि DAP की जी सानू नहीं मिल रही। सो चिंता वाली किसान वीरों मैं तुहानू दस दिना कि कोई गल नहीं, साडे कोल DAP के होर भी बहुत स्रोत है। सब तो पहला गल करिए कि DAP आपां खाद अपनी जिहड़ी कि आउण वाली फसल है, जिहड़ी कि कणक है हाड़ी दी, उहनूं क्यों पाउने हैं। ये DAP खाद दे विच मुख तौर पर दो जिहड़े है साडे कोल तत्त हुंदे है, नाइट्रोजन ते फास्फोरस। DAP खाद दे विच 46% जिहड़ा फास्फोरस तत्त हुंदा वा। इस करके जिहड़े किसान वीर है इहनूं पाउंदे आ, और जदों असीं बिजाई करदे हैं ते नाल दी नाल ही ये नाइट्रोजन तत्त दिंदी है, जिस दे नाल कि सानूं पहले पानी तक जिहड़ी कणक दे विच यूरिया खाद की जरूरत नहीं पैंदी। सो इस करके किसानां दी जिहड़ी फास्फोरस वाली खाद है DAP पहले नंबर ते सीगी। लेकिन होर भी खादां हैगियां जिहड़े कि आपां DAP दे विकल्प दे तौर ते वरत सकदे हैं। उन्हां दे विच मुੱਖ तौर ते जिहड़ियां मार्केट दे विच खादां जिहड़ियां अवेलेबल हैगियां वा वो हैगियां वा NPK 12-32-16। जिस तरह कि इस खाद का नाम ही दसदा वा कि इहदे विच 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है और 16% जिहड़ी है पोटाश है। जे असी एक बैग DAP के बदले 1.5 बैग NPK 12-32-16 का पा दिंदे हैं तो सानू फास्फोरस तत्त की जिहड़ी पूर्ति जिहड़ी कणक च वो कर दिंदी है, और नाल दी नाल ही ये सानू पोटाश तत्त भी दे दिंदी है जिहड़ा कि इहदा बैनीफिट है। इस तो इलावा जिहड़ी दूजी खाद है जिहड़ा साडे कोल विकल्प हैगा वा वो उही जिहड़ी किसान वीरां दी पुरानी खाद है सिंगल सुपर फास्फेट है, जिहड़ी कि पहलां किसान वीर बहुत वरतदे रहे है। सिंगल सुपर फास्फेट की गल करिए तो इहदे विच 16% जिहड़ा वा वो फास्फोरस तत्त है। तो जे आपां एक बैग DAP के बदले 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के पा दिंदे हैं तो साडी जिहड़ी फास्फोरस की तत्त मात्रा वो पूरी हो जाती है। और इस दे नाल ही इहदे विच 12% सल्फर जिहड़ा तत्त है वो मिल जाता, गंधक तत्त मिल जाता वा। और जे इस तरह 3 बैग दे नाल सानू लगभग 18 किलो गंधक मिल जाती है, जिहड़ा कि सानू एक DAP नालों एक वखरा फायदा है। इस तो इलावा एक होर खाद नवीं आई है, ट्रिपल सुपर फास्फेट है। ये नवीं खाद है, किसान वीर पहली बारी वरत रहे हैं, और ये खाद दे विच 46% जिहड़ा वा फास्फोरस है, उन्ना ही फास्फोरस का तत्त है जिन्ना कि DAP दे विच है। जे किसी किसान वीर नूं ट्रिपल सुपर फास्फेट वरतनी है तो वह एक बैग DAP के बदले एक बैग ट्रिपल सुपर फास्फेट वरत के जिहड़ी फास्फोरस तत्त की मात्रा वो पूरी कर सकदा। इस तो इलावा मार्केट दे विच होर भी फास्फोरस वालियां खादां पईयां ने, जिवें कि एक NPK 10-26-26 है। जे किसी किसान वीर कोल NPK 10-26-26 मिल रही है तो वह लगभग 2.25 बैग जिहड़े है 10-26-26 दे पा के वो एक बैग DAP के बराबर जिहड़ी फास्फोरस तत्त की उहदी पूर्ति कर सकदा। सो मेरी अपील है किसान वीरां नूं कि चिंता नहीं करनी, अपने को विकल्प बहुत है, और मार्केट दे विच जिहड़ियां मैं तुहानूं खादां दस्सियां विकल्प ये सारे मिल रहे हैं। सो इन्हां खादां नूं पा के जिहड़ी अपनी फास्फोरस तत्त की मात्रा वा वो पूरी कर सकते हैं, और कणक की बिजाई आपां समय सिर कर सकते हैं। किसान वीरों, मैं गोबिंदर सिंह बतौर सॉयल कैमिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी सभावा निभा रहा। सो किसान वीरों, जी अज का जोड़ा अपना विषय हैगा वा गलबात का वो ये हैगा कि कणक की बिजाई दे विच DAP के बदलवें स्रोत साडे कोल की है। जिस तरह के साडे कोल पिछों कुछ समय आ रहे हैं कि किसान वीर थोड़े चिंतित है, थोड़ी जी उन्होंने चिंता कि DAP की जी सानू नहीं मिल रही। सो चिंता वाली किसान वीरों मैं तुहानू दस दिना कि कोई गल नहीं, साडे कोल DAP के होर भी बहुत स्रोत है। सब तो पहला गल करिए कि DAP आपां खाद अपनी जिहड़ी कि आउण वाली फसल है, जिहड़ी कि कणक है हाड़ी दी, उहनूं क्यों पाउने हैं। ये DAP खाद दे विच मुੱਖ तौर पर दो जिहड़े है साडे कोल तत्त हुंदे है, नाइट्रोजन ते फास्फोरस। DAP खाद दे विच 46% जिहड़ा फास्फोरस तत्त हुंदा वा। इस करके जिहड़े किसान वीर है इहनूं पाउंदे आ, और जदों असीं बिजाई करदे हैं तो नाल दी नाल ही ये नाइट्रोजन तत्त दिंदी है, जिस दे नाल कि सानूं पहले पानी तक
ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ ਡੀਏਪੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ NPK 12-32-16। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, 32% ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਔਰ 16% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.5 ਬੈਗ NPK 12-32-16 ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੱਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਦ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 3 ਬੈਗ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਤੱਤ ਆ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਧਕ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਕਿਲੋ ਗੰਧਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਦ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਾਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 46% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਰਤਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ NPK 10-26-26 ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੋਲ NPK 10-26-26 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 2.25 ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 10-26-26 ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਸੋਇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣਕ ਹੈ ਹਾੜੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 46% ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ ਡੀਏਪੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ NPK 12-32-16। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, 32% ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਔਰ 16% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.5 ਬੈਗ NPK 12-32-16 ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੱਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਦ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 3 ਬੈਗ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਤੱਤ ਆ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਧਕ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਕਿਲੋ ਗੰਧਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ DAP ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਦ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਾਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 46% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ DAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਰਤਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਗ DAP ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ NPK 10-26-26 ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੋਲ NPK 10-26-26 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 2 ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 10-26-26 ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਗ DAP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਿਕਲਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।